जी आए ਨੂੰ प्यारे विद्यार्थियों 10th क्लास की इंग्लिश की बुक इंग्लिश लिटरेचर बुक अर्थात सप्लीमेंट्री रीडिंग उसका लैसन नंबर 2 हाफ आ रुपी वर्थ अर्थात अठियानी की कीमत अद्धे रुपए की कीमत। इस लैसन की बच्चों रीडिंग एक्सप्लेनेशन ट्रांसलेशन इस वीडियो करन जा रहे हाँ तो असी इसनूं 3 हिस्सों च वंडिया। सो पहला वीडियो पहला भाग इस कहानी का असी करन जा रहे हैं। बड़ी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानी है। सो तुसी बड़े ध्यान दे नाल सुनो तो जिहड़े इहदे विच औखे शब्द आउणगे अंग्रेजी दे उन्हां दे अर्थ दस्से जाणगे और नाल दे नाल तुसी नोटबुक विच उन्हां दे अर्थ नोट कर लेने ने ते उन्हां नूं याद कर लेना है। सो आओ शुरू करिए। सो पहलां इह दो लाइनां विच इस कहानी की भूमिका हैगी है। कहंदे सुबेआ इह नां है बंदे दा, बंगाली किस्म का नां है सुबेआ। आ रिच मर्चेंट, मर्चेंट बने व्यापारी, रिच बने अमीर। एक अमीर व्यापारी सोल्ड राइस एट अ प्राइस, वो एक कीमत ते अपना चौल वेचण का काम करता है, चौल वेचता है। अ पुअर मैन अप्रोच्ड हिम फॉर हाफ अ रुपी वर्थ ऑफ राइस, एक गरीब आदमी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ अठानी का चौल खरीदण। डिड दी मर्चेंट गिव हिम राइस, की व्यापारी ने उन्होंने चौल दिते। सो यह कहानी है, ठीक है। सो इधरों शुरू होंदी है। सुबह सोल्ड राइस एट दी मार्केट गेट, मार्केट गेट जगह का नाम है भी मार्केट के जोड़ा गेट बनया होना वो मुड़ ते उसकी दुकान होनी है, उत्थे वो सुबह जोड़ा सीगा वो चौल वेचदा सी। इन इस शॉप यू फाउंड, ਉਹਦੀ दुकान विच तुसी देख सकते सी हीप्ड, हीप्ड मैंने ढेरियां लगियां। इन विकर बास्केट्स, बास्केट टोकरी, विकर होंदी बच्चों बैंत, ਜਿਹੜੀਆਂ लचीलियां टाणियां होंदियां ने पतलियां पतलियां, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बुन के इदां टोकरियां छाबे बनाए जाते हैं। तुसी अज भी देखते हो पिंडां दे विच, ठीक है। सो ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ विकर बास्केट्स, ਇਹ लिख लवो बैंत ਦੀਆਂ टोकरियां। तुसी ਉਹਦੀ दुकान 'ਚ देख सकते ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ कि ਜਿਹੜੀਆਂ बैंत दी टोकरियां 'ਚ ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ऑल वैराइटीज़, सारियां किस्मां, किहड़ियां किस्मां? चौलां दियां। फ्रॉम पैबली कोर्स राइस, पैबली पैबल होंदा मैंने पत्थर, पैबली मैंने पथरीला, मतलब असीं यह कह सकते कंकर ना भरिया होया विच कोड़कू सीगे। कोर्स मैंने होंदा खुरदरा, मतलब कि सब तो सस्ता राइस। फ्रॉम पैबली कोर्स, कोर्स मैंने खुरदरा, पैबली मैंने पथरीला, राइस टू डेली सांबा, डेली सांबा यह भी चौल की किस्म होनी है। तो डेली सांबा किद्दां दा है? वाइट एज जैसमिन, जैसमिन होंदा बच्चों चंबेली का फुल, चंबेली के फुल जिन्ना चिट्टा। एंड सलैंडर एज अ नीडल, सलैंडर मैंने पतला लंबा, तो नीडल होंदी सूई, तो सूई वर्गा पतला अते लंबा। अर्थात ਉਹਦੇ ਕੋਲ पथरीले टुटे भज्जे खुरदरे सधारण चौल भी सीगे ते जैसमिन वर्गे चिट्टे ते सूई वर्गे लंबे पतले चौल भी सीगे। सारियां वैराइटीज़, ऑल वैराइटीज़ ਉਹਦੀ दुकान ਵਿੱਚ। हिज शॉप वाज स्टफी, स्टफी मैंने होंदी है साह घुटवी, चारों पासियों बंद, जे कोई हवादार ना होवे ते हुमस भरिया होवे ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ स्टफी कह दिंदे ਹਾਂ। हिज शॉप वाज स्टफी, ਉਹਦੀ दुकान साह घुटवी सीगी, हुमस भरी सी। एंड डार्क, मतलब कि जिदा हनेरा सी उह च। बट ही लवड एवरी इंच ऑफ इट, पर उन्होंने अपनी दुकान का एक एक इंच बड़ा उन्होंने प्यारा लगता सी, उन्होंने अपनी दुकान नाल बड़ा मोह सी। ही लवड द स्मैल ऑफ गनी सैक, गनी सैक किहड़ा होंदा? सैक मैंने बोरियां, गनी जड़ियां असी सेबे दी बोरियां जड़ियां होंदियां भूरे रंग दियां, ब्राउन रंग दियां, अज भी यूज़ करते। हुण इन्हां दी वरतों घट गई है, जूट तो बनदी जड़ी। सो जूट दियां बोरियां दी जड़ी वाशना सीगी उन्होंने बड़ी प्यारी लगती सी। ही लवड द स्मैल ऑफ गनी सैक, ऑफ राइस चौलों का, चौलों की वाशना, एंड हस्क ते चौलों के उत्ते जिहड़ा छिलका होंदा है, उहदा भूसा होंदा। सो चौलों दे नाल चौलों की मुश्क, चौलों का छिलके का मुश्क, ते जिहड़े गन्नी सैक जिहड़ी बोरियां सेबे दी बोरियां जे चौल पे होंदे सी, ਉਹਦੀ स्मैल, ਉਹਦੀ वाशना ਉਹਨੂੰ बड़ी पसंद सी। थ्रू गुड टाइम्स एंड बैड ही फ्लोरिश्ड, अर्थात चंगे मंदे समयां के दौरान ही फ्लोरिश्ड मैंने वो तरक्की करी गया, ਉਹਦੀ तरक्की हुंदी गई। अर्थात कभी चंगा समा आया, कभी माड़ा समा आया, पर ਉਹਦੀ तरक्की जारी रही। देयर वर डेज ऑफ ड्राउट, ड्राउट होंदा बच्चों औड़, काल पै जाना जो मीह नहीं पैंदा। कहंदे वो दिन भी होंदे सीगे अकाल दे, काल दे दिन, काल दे दिन होंदे सीगे, औड़ दे दिन होंदे सीगे। वैन पैडी, पैडी होंदा बच्चों झोने का खेत। डिडंट कम अप, जदों झोना नहीं उगदा सीगा, सिरे नहीं चढ़दा सीगा क्योंकि मीह नहीं पैंदा सीगा। यह पुराने जमाने की कहानी है बच्चों, करीब 100 साल पुरानी, जिहड़ा उस वेले दा जो ब्रिटिश लोगों का राज सीगा
ठीक है ना। सो वैन पैडी डिडंट कम अप, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਐਂਡ ਦੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲਸ ਵਰ ਸਾਇਲੈਂਟ, ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੁੱਪੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵੈਨ ਪੀਪਲ ਲੁਕਡ ਹੋਲੋ ਆਈਡ, ਹੋਲੋ ਆਈਡ ਮਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ, ਹੋਲੋ ਆਈਡ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀਪ ਆਈਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਕਨ ਆਈਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੱਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਲੋਡਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੱਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਅੱਖਾਂ ਧੱਸੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਹਾਫ ਡੈਡ, ਤੇ ਅਧਮੋਏ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔੜ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਬਟ ਈਵਨ ਦੈਨ ਹੀ ਨੈਵਰ ਕਲੋਜ਼ ਹਿਜ਼ ਸ਼ੌਪ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਬਿਆ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੱਟੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਫ ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਫਾਈਂਡ ਸਟਫ ਫॉर 20 ਬਾਸਕਟਸ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ 20 ਬੋਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਟਫ ਮਨੇ ਸਮਾਨ, ਚੌਲ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਹੀ ਸਕੂਡ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ, ਸਕੂਡ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਖੂੰਜੇ ਖੂੰਜੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਭਾਲ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਸਕੂਡ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਮਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਖੇਤਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਐਂਡ ਫਿਲਡ ਐਟ ਲੀਸਟ 2 ਬਾਸਕਟਸ, ਤੇ ਝੁੰਗਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਥੋੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਬੋਰੀਆਂ 2 ਟੋਕਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਭਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਐਂਡ ਸੋਲਡ ਦੈਮ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕਰਕੇ 2 ਆਪਣੀ ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ। ਦੇਅਰ ਵਰ ਟਾਈਮਸ ਵੈਨ ਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟ ਵਾਸ ਸੋ ਰਿਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਮਨੇ ਝਾੜ, ਕ੍ਰੌਪ, ਅਰਥਾਤ ਫਸਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਰਿਚ ਮਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੀ ਕੁਡ ਹਾਰਡਲੀ ਐਕਸੈਪਟ ਅ ਕੁਆਟਰ ਆਫ ਦਾ ਗ੍ਰੇਨ, ਕਿ ਉਹ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਫਰਡ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਸੀਹ ਉਹਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵੈਨ ਇਟ ਸੀਮਡ ਅ ਫੂਲਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਬੀ ਸੈਲਿੰਗ ਰਾਈਸ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੌਲ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿ ਇੰਨੇ ਚੌਲ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਉਹਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਔੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕਰਕੇ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਫ ਯੂ ਸੋਲਡ ਰਾਈਸ ਆਲ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਯੂ ਕੁਡ ਨਾਟ ਹੋਪ ਫॉर ਅ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ ਈਵਨ 50 ਰੁਪੀਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਸਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੌਲ ਵੇਚਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੁਡ ਨਾਟ ਹੋਪ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੌਲ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਮਾ ਲਵੋਗੇ। ਦੇ ਕਾਲਡ ਇਟ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ, ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਮੁਨਾਫਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਲ ਨਾ ਵਿਕੇ, ਜਾਂ ਮਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਮਾਲ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਸੋ ਦੇ ਕਾਲਡ ਇਟ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਸੁਬਿਆ ਸਰਵਾਈਵਡ ਆਲ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ, ਅਪਸ ਮਨੇ ਉਤਾਰ, ਅਪਸ ਮਨੇ ਚੜਾਅ, ਡਾਊਨਸ ਮਨੇ ਉਤਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਟੋਟੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੇ ਟੋਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਤਰ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵਾਈਵਡ ਮਨੇ ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਸਰਵਾਈਵਡ ਮਨੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਈਸ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਬਲੱਡ, ਚੌਲ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਮਿਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੀ ਹੈਡ ਸਰਵਡ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਨਪੇਡ, ਅਨਪੇਡ ਮੈਨੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਮੈਨੇ ਸਿਖਾਂਦਰੂ, ਟ੍ਰੇਨੀ, ਵੈਨ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ ਰੂਲਡ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਵੈਨ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ ਰੂਲਡ, ਜਦ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਇਹ ਉਹਦਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਲਏ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
when his father ruled. Those were days when Subbiah loathed the rice bags. ਉਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸੁਬਿਆ ਨੂੰ ਲੋਥ ਹੁੰਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਸ ਬੈਗਾਂ ਤੋਂ, ਚੌਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ ਸੀਗੇ, ਚੌਲ ਦੀ ਬੋਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਲੇ ਮੁੰਡਾ ਖੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਸ ਬੈਗ ਤੋਂ, ਚੌਲ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ। ਹੀ ਲੌਂਗਡ ਮਨੇ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫॉर ਦੀ ਕਰਾਊਡਡ ਸਟਰੀਟਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੈਗੀ, ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ, ਸਟਰੀਟਸ, ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਸਿਨੇਮਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਾਂ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਦੇਖਾਂ, ਐਂਡ ਰੈਸਲਿੰਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇਖਾਂ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂਘ, ਹੀ ਲੌਂਗਡ, ਬਈ ਉਹ ਇਸ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਾਂ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਦੇਖਾਂ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ, ਵਿਚ ਹੀ ਸੌ ਥਰੂ ਦੀ ਕਰਾਊਡਡ ਸ਼ਾਪ ਡੋਰ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਭੀੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ ਮੇਲਾਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ ਹਿਸ ਫਾਦਰ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਕੈਪਟ ਹਿਮ ਚੇਨਡ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕੈਪਟ ਹਿਮ ਚੇਨਡ ਮੈਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਟੂ ਦਾ ਸ਼ਾਪ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਕਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਡਿਸਕਰੇਜਡ ਹਿਜ਼ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਟਰਸਟ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ, ਸਿਨੇਮਾ, ਕਰਾਊਡਡ ਸਟਰੀਟਸ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਹੋੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਡਿਸਕਰੇਜ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹਟਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਨਵਰਟਡ ਕੌਮਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਬॉयਜ਼ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਹਾਰਸ ਵਿਪਡ, ਹਾਰਸ ਮੈਨੇ ਘੋੜਾ, ਵਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਛੀਂਟੀ, ਹਾਰਸ ਵਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਛੀਂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਰਸ ਵਿਪਡ ਜੇ ਵਰਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਛੀਂਟਾ ਮਾਰਨਾ, ਛੀਂਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਡ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ। ਸੋ ਬॉयਜ਼ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਹਾਰਸ ਵਿਪਡ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਟੂ ਬਿਕਮ ਬ੍ਰਿਗੈਂਡ। ਬ੍ਰਿਗੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਚੋਰ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੈਲੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹ ਪਿਓ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਵਾਰਾ ਚੋਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਛੀਂਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ। ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਿਸ ਥਿਓਰੀ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਦ ਸੱਚ ਸਟੈਡਫਾਸਟਨੈਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਥਿਓਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਬॉयਜ਼ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਹਾਰਸ ਵਿਪਡ, ਇਸ ਥਿਓਰੀ ਦੀ ਜੋ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਥਿਓਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਟੈਡਫਾਸਟਨੈਸ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੇ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਨ ਡਿਊ ਕੋਰਸ, ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੀ ਲਿਟਲ ਮੈਨ ਕੌਣ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਸੁਬਿਆ ਜੋ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਡ ਨੋ ਆਈਜ਼ ਔਰ ਹੈਡ, ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਖ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਫॉर ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਕਸੈਪਟ ਰਾਈਸ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੌਲ, ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚੌਲ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚੌਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਚੌਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹੀ ਹੈਡ ਨੋ ਆਈਜ਼ ਔਰ ਹੈਡ ਫॉर ਐਨੀਥਿੰਗ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਔਰ ਸਿਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਐਕਸੈਪਟ ਸਵਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਰਾਈਸ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਸ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਈਸ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਪਾਰ, ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ, ਚੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚਣੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਹੁਣ ਇਸੀ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੈਨ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ ਡਾਈਡ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰਿਆ, ਹੀ ਸਲਿਡ ਇਨ, ਸਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਕੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਈਸਲੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਸਹਿਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿਓ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸਲਿਡ ਇਨ ਸੋ ਨਾਈਸਲੀ that nobody noticed, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਇਹ ਫਰਕ ਵੀ ਸੁਬਿਆ ਦਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਬਿਆ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੋਸਟ ਪੀਪਲ ਥਾਟ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ, that the old man was still there, ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ, ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, there ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੈਸ਼, ਜੋ ਪੈਸੇ ਗਿਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸਪਰਡ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੀ
ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਅਰਥਾਤ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋਦਮ ਰੂਪ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚਾਂ ਦੀ, ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ, ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਂਘ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹੱਟੀ ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਂਭਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਪਿਓ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਓ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਬਿਆ ਕੈਪਟ 5 ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਾਊਜ਼ ਐਂਡ ਬਫੈਲੋਸ। ਸੁਬਿਆ ਨੇ ਫਿਰ 5 ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਣੇ, ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਕੀਮਤੀ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ 5 ਗਾਈਆਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਹੂਜ਼ ਮਿਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਕਰਡ, ਦਹੀਂ, ਐਂਡ ਬਟਰ, ਮੱਖਣ। ਹੀ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ, ਐਂਡ 5 ਚਿਲਡਰਨ ਹੈਡ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ। ਉਹਨੇ 5 ਵਧੀਆ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ ਤੇ ਮੱਖਣ, ਉਹ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 5 ਨਿਆਣੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਛਕਦੇ। ਹੈਡ ਮੈਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟਦੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਬਿਕੇਮ ਰੋਟੰਡ, ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਰੋਟੰਡ ਹੁੰਦਾ ਗੋਲ ਮਟੋਲ, ਰੋਟੰਡ ਮੈਨੇ ਰਾਊਂਡ, ਗੋਲਾਕਾਰ। ਐਂਡ ਬੈਲੂਨ ਲਾਈਕ, ਭੁਗਾਨੇ ਲਾਈਕ, ਮਤਲਬ ਗੁਬਾਰੇ ਵਰਗੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਹੀ ਓਨਡ 30 ਏਕੜਸ ਆਫ ਲੈਂਡ, ਉਹ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਓਨ ਮੈਨੇ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। 30 ਏਕੜ, ਏਕੜ ਬੱਚਿਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ। ਤੇ ਜੇ ਮੀਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ 4047 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ। ਇਹ ਲਿਖ ਲਵੋ, 1 ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ 4047 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 4840 ਸਕੁਅਰ ਗਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਗਜ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ 4047 ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਕੇ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੇਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੀ ਓਨ 30 ਏਕੜਸ ਆਫ ਲੈਂਡ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 30 ਖੇਤ ਸੀਗੇ ਇਨ ਅ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਵਿਲੇਜ, ਇੱਕ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਇਟ ਵੰਸ ਅ ਮੰਥ, ਤੇ ਉਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗੇੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਟੂ ਸਰਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ। ਹਿਸ ਪੋਜੈਸ਼ਨਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਐਂਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਵਰ ਇੰਟੈਕਟ, ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਨ। ਹੀ ਲੈਂਟ ਮਨੀ, ਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈਂਡ, ਲੈਂਟ, ਲੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਡੀ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਟੀ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਔਰ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਲੈਂਟ ਮਨੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਐਟ ਐਗਜ਼ੋਰਬਿਟੈਂਟ, ਐਗਜ਼ੋਰਬਿਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇ। ਰੇਟਸ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇਫ ਪੀਪਲ ਫੇਲ ਟੂ ਪੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਹੀ ਐਕਵਾਇਰਡ देयर ਹਾਊਸਿਸ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਸਵੋਲਨ ਵਿਦ ਮਨੀ, ਸਵੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਜ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਵੋਲਨ ਵਿਦ ਮਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਸਵੋਲਨ ਵਿਦ ਮਨੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਮਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਸਵੋਲਨ ਵਿਦ ਮਨੀ, ਅਰਥਾਤ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੁੱਜ ਗਿਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਘਿਰ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗਿਆ। ਹੀ ਸੈਂਟ ਹਿਜ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਅ ਸਕੂਲ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਟਾਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਭੇਜਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹੀ ਸੈਂਟ ਹਿਜ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਅ ਸਕੂਲ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ। ਬੌਟ ਦੈਮ ਬਰੋਕੇਡਡ ਕੈਪਸ, ਕੈਪ ਹੁੰਦੀ ਟੋਪੀ, ਬਰੋਕੇਡਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਜ਼ਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਢਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਵੈਲਵਟ, ਵੈਲਵਟ ਹੁੰਦਾ ਮਖਮਲ, ਮਖਮਲੀ ਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਐਂਡ ਪੇਡ ਅ ਹੋਮ ਟਿਊਟਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟਿਊਟਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਟੂ ਸ਼ਾਊਟ ਦੀ ਲੈਸਨਸ ਐਟ ਦੀ ਟੌਪ ਆਫ ਹਿਸ ਵਾਇਸ, ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਟੌਪ ਆਫ ਹਿਸ ਵਾਇਸ ਮਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਚੀਕ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਕਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੋਮ ਟਿਊਟਰ ਟੂ ਸ਼ਾਊਟ ਦੀ ਲੈਸਨਸ ਐਟ ਦੀ ਟੌਪ ਆਫ ਹਿਸ ਵਾਇਸ ਐਵਰੀ ਈਵਨਿੰਗ, ਹਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ। ਅੰਡਰ ਅ ਲੈਂਪ ਇਨ ਦੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਂਟਰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਲੈਂਪ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਹੀ ਲੋਡਡ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ ਵਿਦ ਗੋਲਡ ਔਰਨਾਮੈਂਟਸ,
ऑर्नामेंट होंदा गहने, गोल्ड मैंने सोना, गोल्ड ऑर्नामेंट सोने के गहने लोडी ਨੂੰ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਡਰੇਪਡ ਉਹਨੇ ਲਪੇਟ ਦੇਣਾ, ਢੱਕ ਦੇਣਾ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਰ ਇਨ ਗੌਡੀ, ਗੌਡੀ ਹੁੰਦੀ ਭੜਕੀਲੀਆਂ, ਸ਼ੋਈ, ਚਮਕਦਾਰ, ਲਿਸ਼ਕ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਬੜੀ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਭੜਕੀਲੀਆਂ ਬਨਾਰਸ ਸਿਲਕ ਸਾੜੀਜ਼, ਬਨਾਰਸੀ ਸਿਲਕ, ਬੜੀ ਬਨਾਰਸੀ ਸਿਲਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਥਾਤ he added on to his house two more stories। ਸਟੋਰੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ STORY, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਜ਼ਲ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਫਲੋਰਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, 2 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਸੈਵਰਲ ਹਾਲਸ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਬਣਾ ਲਏ। ਐਂਡ ਪੇਂਟਡ ਆਲ ਦੀ ਵਾਲਸ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੰਗ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵਿਦ ਅ ਥਿਕ ਬਲੂ ਆਇਲ ਪੇਂਟ, ਗਾੜੇ ਗੂੜੇ ਨੀਲੇ ਆਇਲ ਪੇਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਕਰਤਾ। ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰਤਨ ਲਿਆਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ, ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਕੇ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਧਨ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸੁੱਤ ਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੇ, ਸੁੱਤ ਮੈਨੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ, ਦਾਰਾ ਮੈਨੇ ਪਤਨੀ, ਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਲੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਢਾਈਦਾਰ ਟੋਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਖਮਲੀ ਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ 'ਚ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਲਕ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਬਨਾਰਸੀ ਸਿਲਕ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਧ ਦਾਰਾ ਪੇ ਆਨ ਲੁਟਾਵੇ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਛਲ ਕਪਟ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੰਤ ਨਿਬੇੜਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਾ ਜੇ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬੱਚਿਓ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਸਬਕ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਏ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਫਰੀਦਾ ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜੀਓ। ਬਗਾਨੇ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੋਪੜੀ ਰੋਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੌਂਕੇ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕੋਲ ਗਏ, ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਪਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਮਾਲਪੂਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਖੀਆਂ ਬੱਚਿਓ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਓ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੰਘਣੇ ਤੇ ਨੀਲੇ ਆਇਲ ਪੇਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਕਵਰਡ them with hundreds of pictures of gods in gilt frame। ਗਿਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਨਹਿਰੀ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜਿਆ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੰਗ ਵਰਗੇ ਫਰੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਾਪ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਖਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਓ? ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ 100 ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਾਤੀਆਂ। ਆਲ ਡੇ ਹੀ ਸੈਟ ਬਾਈ ਹਿਜ਼ ਆਇਰਨ ਸੇਫ। ਸੇਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਦੇ ਸੇਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿਜੋਰੀ, ਆਇਰਨ ਸੇਫ ਮੈਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣੀ ਤਿਜੋਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਂਡ ਕੈਪਟ ਸ਼ਵਿੰਗ ਮਨੀ ਇਨਟੂ, ਸ਼ਵ ਹੁੰਦਾ ਤੱਕਣਾ, ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਉਹ 'ਚ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਵਾਚਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ਲੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਜ਼ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹਨੇ ਕਾਮੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਆਊਟ ਰਾਈਸ ਇਨਟੂ ਗਨੀ ਸੈਕਸ, ਨਾਪ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਨੇ ਉਹ ਸੇਬੀ ਦੀ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਪੈਣੀ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੀ ਲੈਡ ਅ ਸੈਟਿਸਫਾਈਂਗ ਲਾਈਫ। ਲੀਡ ਮੈਨੇ ਬਸ਼ਰ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਲੈਡ ਮੈਨੇ ਉਹਦੀ ਲੀਡ ਲੈਡ। ਸੋ ਲੀਡ ਮੈਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਬਸ਼ਰ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਲੈਡ ਉਹਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਹੀ ਲੈਡ ਅ ਸੈਟਿਸਫਾਈਂਗ ਲਾਈਫ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਸੋਨਾ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਹੈ,
ਖੇਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਲੈਡ ਅ ਸੈਟਿਸਫਾਈਂਗ ਲਾਈਫ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ देयर ਸੀਮਡ नो ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਗੋ ਔਨ ਥਰੂ ਇਟਰਨਿਟੀ। ਇਟਰਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਨੰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ, ਜਿਹਦਾ ਕਦੀ ਅੰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ देयर ਸੀਮਡ नो ਰੀਜ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਵੀ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਪੈਸਾ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਖੇਤ ਵਧੀ ਜਾਣ, ਘਰ ਵਧੀ ਜਾਵੇ, ਸੋਨਾ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਚਾਂਦੀ ਆਈ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ देयर ਸੀਮ नो ਰੀਜ਼ਨ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਨ ਜਾਪਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਵਾਈ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਗੋ ਔਨ ਥਰੂ ਇਟਰਨਿਟੀ, ਵੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਦੀ ਸੇਮ ਸੈਟ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟ, ਉਹੀ ਬਣਿਆ ਤੁਲਿਆ ਨਪਿਆ ਤੁਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਹੱਟੀ ਖੋਲਣੀ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਇੰਟਰਸਟ, ਰੁਚੀਆਂ, ਉਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਉਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਗੋਇੰਗ ਔਨ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਐਂਡ ਵਨ ਔਰ ਦੀ ਅਦਰ ਆਫ ਹਿਸ ਸਨਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਟੂ ਐਕਵਾਇਰ ਹਿਸ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਅਪੀਅਰੈਂਸ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਰਗੀ ਦਿੱਖ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਰ, ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਹੈਗਾ, ਖੇਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਘਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਤਿਜੋਰੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਉਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਇੰਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਦਿਖਵਾਰਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਦਸ ਬਟ ਫॉर ਦੀ ਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਨਾ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਕੰਟੀਨਿਊਡ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਟ ਫॉर ਦੀ ਵਾਰ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਨਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਟ ਸੀਮਡ ਐਟ ਫਸਟ ਟੂ ਬੀ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਸਭਿਅਤਾ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਸੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਭਿਅਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਇਵੇਂ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਸੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਆਫਟਰ ਦੀ ਫਸਟ ਸ਼ੌਕ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਝਟਕੇ ਮਗਰੋਂ, ਇਟ ਪ੍ਰੂਵਡ ਨਾਟ ਸੋ ਅਨਵੈਲਕਮ ਆਫਟਰ ਆਲ, ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਸਾਬਿਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਵੈਲਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੀ ਆਇਆ ਕਵੇ, ਤੇ ਅਨਵੈਲਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਤੇ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਝਟਕੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਯਾਰ ਫਾਇਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੋ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਸੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਨੇੜਲਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਚੌਲ ਤੇ ਕਣਕ ਛੋਲੇ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਕੰਮਕਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾਹਵਾ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਟ ਆਫਟਰ ਦੀ ਫਸਟ ਸ਼ੌਕ ਇਟ ਪ੍ਰੂਵ ਨਾਟ ਸੋ ਅਨਵੈਲਕਮ ਆਫਟਰ ਆਲ, ਹਿਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਪਾਈਲਡ ਅਪ ਐਜ਼ ਨੈਵਰ ਬਿਫੋਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਰ ਲਈ। ਹਿਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਪਾਈਲਡ ਅਪ, ਪਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਢੇਰੀ, ਪਾਈਲਡ ਅਪ ਨੇ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਐਜ਼ ਨੈਵਰ ਬਿਫੋਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਈਗੋਨ, ਹੁਣ ਸਾਈਗੋਨ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਸਾਈਗੋਨ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਦੱਖਣੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਰਾਈਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਈਸ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਬਰਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੋ ਚੌਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਗੋਨ ਐਂਡ ਬਰਮਾ ਸੀਜ਼ ਟੂ ਸੈਂਡ ਰਾਈਸ, ਸੀਜ਼ ਮੈਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਚੌਲ ਭੇਜਣੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆਏ ਨੇ।
कई वस्तुओं की आवाजाही ते रोक लगी है तो डिमांड उदा ही कायम होंगी है तो सप्लाई घट गई है तो चीज़ां महंगियां हो गई ने। ठीक है, सो कहते वार के दौरान जंग के दौरान साइगोन ने जो एक वियतनाम का शहर है तो बर्मा ने जो अपना बर्मा कंट्री है सीज टू सेंड राइस उन्होंने चौल की दरामद चौल की बरामद चौल का एक्सपोर्ट बरामद होंदा एक्सपोर्ट दरामद होंदा इंपोर्ट। ठीक है, सो देश तो बाहर भेजना चीज़ों को दूजे देश में बेचना उन्होंने कहा जाता एक्सपोर्ट जिन्होंने पंजाबी असीं कहने बरामद ते बाहरले चीज़ों तो चीज़ां खरीद के अपने देश में लियानियां उन्होंने कहते इंपोर्ट जिन्होंने पंजाबी कहने बरामद। ठीक है, सो बर्मा ने ते साइगोन ने दरामद बंद कर दी बरामद बंद कर दी एक्सपोर्ट बंद कर दिता एंड दैट मेंट दी स्टॉक ही हैल्ड वाज वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। हुण जदों चौड़ घट गए बाहरों आने तो यह मतलब यह होया कि जिहड़ा स्टॉक उहदे कोल सी सूबिया कोल जिहड़ा भंडार उहदे कोल सीगा इट वाज वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड उहदी कीमत हुण सोने दे भार जिड्डी हो गई अर्थात उही चौल जिहड़े सीगे वो सोने के भाव वेचण जोगा हो गया क्योंकि बाहरों चौल आ नहीं रहे चौल घट गए लोग खरीदण वाले ज़्यादा है ने ते इन्ने वो चौल सोने के भाव वेचे इदा उन्हें कमाइयां कीतियां। सो इत्थे भी बच्चे देखियो तुसीं इंडिया देखिया ना ये दवाइयां की ब्लैकमेल हुई है मास्कों की ब्लैकमेल हुई है ऑक्सीजन की ब्लैकमेल हुई है हस्पतालों ने लोगों को लुटिया सो बड़ा कुछ होया और सारा कुछ सरकार के नक थले होया। ठीक है ना, सो कहते पीपल फ्लॉक टू शॉप एट ऑल आवर्स मैंने 24 घंटे क्योंकि घाट हो गई फ्लॉक्ड मैंने झुरमुट करना उत्थे जाके इकट्ठे होना लोग वो दुकान ते 24 घंटे जाते रहे उत्थे इकट्ठे होंगे रहे। ही बॉट दी बिग हाउस नैक्सट डोर फॉर अ गोडाउन उन्हें अपने नाल दे घर एक वड्डा घर खरीद लिया गोदाम बनाने वास्ते वो बोरियां स्टॉक करने वास्ते अर्थात अपने घर के नाल दा घर गोदाम के तौर पर खरीद लिया एंड दैन दी नैक्सट वन तो फिर एक होर अगला खरीद लिया एंड दी नैक्सट तो फिर उस तो अगला भी खरीद लिया एंड दैन बॉट अ डजन मोर विलेजिस तो इसी तरह उन्हें एक दर्जन होर पिंडां इदा खरीद लिया। वॉर सीम्ड ऑन दी होल अ वेरी बेनीफिशियल फोर्स जिहड़ा यह जंग सीगा ऑन दी होल मैंने मोटे तौर पर संपूर्ण तौर पर एक बड़ा ही वधिया लाहेवंद सट जी है लाहेवंद जोड़ा झटका है वो साबित होया वो भी पहले तो घबराया पर कहते जंग में तो अपनी पौवारा हो गई मौजें मौजा हो गई कमाई किन्ने गुणा ज़्यादा हो गई। सो वॉर सीम्ड ऑन द होल मैंने समुचे तौर पर वेरी बेनीफिशियल लाहेवंद फोर्स भी यह एक लाहेवंद झटका साबित होया टिल द इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइस एंड फूड कंट्रोल। प्राइस मैंने कीमत फूड कंट्रोल जी डिपार्टमेंट सरकार की सी उन्हें हुण उत्ते प्राइस ते भी रोक लगानी शुरू करती भी तुसीं इस तो वध कीमत तो ज़्यादा चौल नहीं बेच सकते अगे आएगा इंट्रोडक्शन मैंने वह दखल आ गया वही पेशी हो गई मतलब वो सामने आ गई कहते सब कुछ बहुत वधिया चलिया टिल दी इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइस एंड फूड कंट्रोल जदों ताईं प्राइस एंड फूड कंट्रोल का दखल शुरू नहीं हो गया। सो ऐसी प्यारे विद्यार्थियों इस लैसन का जो है हाफ वर्थ रुपी अद्धे रुपये की कीमत ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਇੱਦਾਂ ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਨਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੈਸਨ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚਲੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।